Hello, welcome back. Today our topic is differential equations. Today our topic is differential equations. Differential equations is nothing but an equation involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variables is called a differential equation. An equation involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variables is called a differential equation. For example, dy by dx plus 5x is equal cos x. Here y is the dependent variable. Y is the dependent variable and x is the independent variable. Here in this equation we have only one independent variable, and which differential equation contains only one dependent variable is called an ordinary differential equation. Is called an ordinary differential equation. Which differential equation contains only one independent variable is called an ordinary differential equation. Here y is the dependent, x is the independent variable. Next equation, dy by dx is equal kx. Here also y is the dependent variable, x is the independent variable, k is a constant. So this is also ordinary differential equation. These two equations are an ordinary differential equations. The next one, d square y by dx square whole square minus 3 into dy by dx whole cube minus e power x is equal 4. Here also y is the dependent, x is the independent. So this is also ordinary differential equation. Let us take another one. X dz by dx plus y dz by dy is equal z. Here z is the dependent variable. Here z is the dependent variable. Independent variables are x and y. X and y are the independent variables and more than one independent variable. This equation containing more than one independent variables. This type of differential equations are called partial differential equations. Partial differential equations. This type of equations and which differential equation contains more than one independent variable is called a partial differential equations. Here x and y are two independent variables. So this type of equations are called partial differential equations. Partial differential equations. Next, we choose the y is the independent, only x is the y is the dependent, x is the independent in these two equations. So this type of equations are called ordinary differential equations. Ordinary differential equations. And any differential equation contains only one independent variable is called an ordinary differential equation. More than one independent variables having, that is the partial differential equations. Partial differential equations. In this chapter we study only ordinary differential equations. Only ordinary differential equations. First of all, what is the degree and order of the given differential equations? Order and degree. This is the important in this chapter. Order and degree. First, order degree ఏవైనా find out చేసేటప్పుడు, if a differential equation can be expressed as a polynomial equation in the derivatives, and here polynomial equations means series of terms joined together by addition or subtraction. We know polynomials, lower sections you have studied. Polynomials means a series of terms joined together by addition or subtraction. And ఇక్కడ పాలినామియల్స్ లో కూడా మనం ఆర్డర్ అనేది, డిగ్రీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అక్కడ ఏంటి, ఎక్స్పోనెంట్ ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్.
in any polynomial exponent is in positive integer. సో అట్లా ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే మనము ఫస్ట్ ఇయర్లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో చూసారు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియేషన్, సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది. అంటే ఆర్డర్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ the order of the highest derivative occurring in it. Highest derivative. The order of a differential equation is the order of the highest derivative occurring in it. Highest derivative. అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అనేటివి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. dy by dx is equal to x power 1 by 2 by y power 1 by 2 of 1 plus x power 1 by 2. Here dy by dx. Here the highest derivative and dy by dx. సో ఇక్కడ దీనికి హైయెస్ట్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ డెరివేటివే కదా ఇది. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ వచ్చేసి 1 అవుతుంది. ఆర్డర్ ఈజ్ 1. అదే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకోండి. d² by dx² is equal 1 plus dy by dx whole square whole power 5 by 3. ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేది ఏమవుతుంది, డెరివేటివ్స్ ఏమున్నాయి, dy by dx ఉంది, d² by dx² ఉంది. అంటే వీటిలో హైయెస్ట్ derivative is d² by dx². So here order is 2. Second degree derivative d² by dx². So order is 2. అట్లా డిగ్రీ తీసుకునేసరికి the largest exponent of the highest order derivative in the equation is called the degree of the differential equation. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే dy by dx అంటే ఇక్కడ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ dy by dx. సో దీనికి తీసుకుంటే ఇంకా లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ అనేది ఇక్కడ 1 కదా ఉన్నది. సో ఇక్కడ డిగ్రీ ఈజ్ 1. అట్లా ఇక్కడ తీసుకుంటే d² by dx² is equal 1 plus dy by dx whole square whole power 5 by 3. ఇందాక తీసుకున్నాము పాలినామియల్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ ఎ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఎ పాలినామియల్కి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ ఉంది, మనకి ఫ్రాక్షన్ ఉండకూడదు. పాజిటివ్ ఇంటీజర్లోకి చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ 5 by 3 ఉంది, 3 క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి అంటే క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే d² by dx² whole cube is equal 1 plus dy by dx whole square whole power 5 by 3 whole cube అంటే 3 will be cancelled. ఇప్పుడు ఇది పాలినామియల్ లేక్ వచ్చేసింది. పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద డెరివేటివ్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో తీసుకుంటే హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఏంటి, స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ d² by dx² ఉంది. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ డెరివేటివ్. ఇక్కడ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ అంటే d² by dx². దానికి మనకి మళ్ళీ డిగ్రీ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏం రావాలా, ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ టు ద హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అంటే d² by dx². హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇస్ ద d² by dx². దానికి లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఏంటి ఉన్నది ఇక్కడ 3. సో హియర్ డిగ్రీ ఈజ్ 3. అట్లా ఇప్పుడు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో 1 plus d² by dx² whole square is equal 2 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ అనేది ఉంది. దీన్ని మళ్ళీ మనము సింప్లిఫై చేయాలి అన్నప్పుడు ఏంటి, అది అండ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ లేకుండా అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి అంటే హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. అంటే స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే ఇదేమవుతుంది 1 plus d² by dx² హోల్ స్క్వేర్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తానికి స్క్వేర్ తీసుకుంటాము ఇస్ ఈక్వల్ 2 plus dy by dx హోల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3 by 2 హోల్ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఇంటూ 2 అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద డెరివేటివ్స్ లైక్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకోండి. ఆర్డర్ అంటే ఏంటి,
హైయెస్ట్ డెరివేటివ్. వీటిల్లో హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏంది? డివై బై డిఎక్స్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ అవుతుంది, డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ది హైయెస్ట్ కదా, కాబట్టి ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్డర్ ఈజ్ 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఏమవుతుంది? డిగ్రీ అనేది ఏంటి మనకి ఇక్కడ? డిగ్రీ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఆర్డర్. ఇక్కడ మనకి హైయెస్ట్ ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ కదా ఉంది, ఇది హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ అనుకుంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ అన్నప్పుడు దీనికి మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది, అంటే 2 2 4 అవుతుంది. కాబట్టి హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 4 అవుతుంది. కాబట్టి డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేది మనకి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాని అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, అంటే 2 2 4 అవుతుంది. సో దానికి హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ అనేది 4 కాబట్టి డిగ్రీ ఈజ్ 4. అదే ఇప్పుడు ఈ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ని చూడండి. డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై ఇస్ ఈక్వల్ లాగ్ డివై బై డిఎక్స్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఏమో తెలుస్తుంది. ఆర్డర్ ఎంత? ఇక్కడ ఆర్డర్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏముంది? డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేరే కాబట్టి ఆర్డర్ ఈజ్ 2. కానీ డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. వై? బికాస్ సిన్స్ ద ఈక్వేషన్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఎ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద డెరివేటివ్స్. అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ లాగ్ డివై బై డిఎక్స్ కదా ఉన్నది. సో ద ఈక్వేషన్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఎ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద డెరివేటివ్స్. సో డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. Degree is not defined. Degree is not defined. Next అట్లా ఇక్కడ తీసుకోండి. dy by dx whole power 1 by 2 plus d square y by dx square whole power 1 by 3 whole power 1 by 4 is equal 0 ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫ్రాక్షన్ క్యాన్సిల్ అయిపోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనము హోల్ పవర్ 4 తీసుకోవాలి. అంటే డిగ్రీని ఇంక్రీజింగ్ బోత్ సైడ్స్ by 4కి ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? డి స్క్వేర్ వై డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ 1 by 2 ప్లస్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1 by 3 ఇస్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. హోల్ పవర్ 1 by 3 ఇస్ ఈక్వల్ 0. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలి. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి. అంటే డివై బై డిఎక్స్ హోల్ పవర్ 1 by 2 ఇజ్ ఈక్వల్ ఇటువైపు వెళ్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1 by 3. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో హోల్ పవర్ 1 by 2 ఉంది, రైట్ సైడ్ హోల్ పవర్ 1 by 3. అంటే ఫ్రాక్షన్ క్యాన్సిల్ అయిపోవాలంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ 2 and 3 is 6. అంటే ఆన్ బోత్ సైడ్స్ హోల్ పవర్ 1 by 2 హోల్ పవర్ 6 తీసుకున్నాం. హోల్ పవర్ 6 అంటే మైనస్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1 by 3 హోల్ పవర్ 6. ఇప్పుడు 2 3s 6, ఇక్కడ 3 2s 6 హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ అయిపోతుంది. అంటే డివై బై డిఎక్స్ హోల్ క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు d square y by dx square whole square. So here what is the order? What is the order? Highest derivative. Here which is the highest derivative? D square y by dx square. So order is 2. And degree. What is the degree? Degree and temporally the largest exponent of the highest order. Here highest order is d square by dx square. Then highest largest exponent and ఏముంది? 2 ఉంది. So degree is also 2. Here order is 2 and degree is also 2. Look at some more examples. Find the order and degree of the differential equation. D square y by dx square is equal minus p square y. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, తర్వాత డిగ్రీకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఇది పాలినామియల్ ఫామ్లోనే కదా ఉంది. సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద డెరివేటివ్స్. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏంటి? హైయెస్ట్ డెరివేటివ్. విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ డెరివేటివ్? డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఆర్డర్ ఈస్ 2. అండ్ డిగ్రీ, వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ హియర్? హియర్ ద డిగ్రీ ఈజ్, డిగ్రీకి వచ్చేసరికి హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ టర్మ్.
అంటే ఇక్కడ ఏంటి 1 వస్తుంది. ఓకే, అట్లే నెక్స్ట్ 1 d cube y by dx cube whole square minus 3 into dy by dx whole square minus e power x is equal to 4. Here the order and highest derivative is d cube y by dx cube. So order is 3 and degree highest order exponent, largest exponent is here 2. So the degree is 2. విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ. ఓకే, వీటిని ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, వాటిని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసినా అంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.